بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں جی اسلم سماب اور اس وقت میں رحمان فاؤنڈیشن میں موجود ہوں. کرو تم مہربانی اہل زمیں پر، خدا خوش ہوگا عرش بری پر. یہ بات سچ ہے کہ جو لوگ انسانیت کے کام آتے ہیں اللہ پاک ان کو بہت ساری عزتوں سے اور رحمتوں سے نوازتا ہے. اور قرآن مجید میں ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. رحمان فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ فری ڈیالیسس کرنے کا ادارہ ہے. اور رحمان فاؤنڈیشن کے اس وقت ڈائریکٹر ہیں جناب راؤ محمد اسلم خان صاحب. راؤ محمد اسلم خان صاحب کی جو شخصیت ہے وہ ایک بہترین استاد ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، مفکر ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رحمان فاؤنڈیشن کے لیے وہ دن رات ایک کر کے خدمت انسانیت کا ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. راؤ محمد اسلم خان صاحب، آپ کی جو شخصیت ہے ماشاءاللہ بہت ہی شاندار، بہت ہی زبردست، کیونکہ آپ سے ملاقات کرنے کا شرف جو ہے وہ حاصل ہوتا رہتا ہے مجھے اور ہماری ٹیم کو بھی. تو آج آپ سے مل کے بہت اچھا لگ رہا ہے مزید، کیونکہ رحمان فاؤنڈیشن میں ہم یہاں پہ موجود ہیں. اس ادارے کے بارے میں سر میں جاننا چاہتا ہوں، اپنے ناظرین بھی میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی ہم انفارمیشن دیں رحمان فاؤنڈیشن کے حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم و من کل آفتین، یا حافظ و یا حفیظ و من کل آفتین. سماب صاحب، ایک تو بہت ہی اچھا لگا کہ آپ نے یہ جو پروگرام شروع کیا اور اس میں لوگوں کو بلاتے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں، اور خاص کر جہاں پہ انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے. تو ظاہر ہم بھی ایک انسانیت خدمت کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے رحمان فاؤنڈیشن، اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ پورے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے 10 بڑے شہر جو ہیں، جس میں لاہور ہے، کراچی ہے، اور اسی طرح سے جو مانسیرا ہے، اور یہ جو آپ کے سرائے عالمگیر ہے، اور بہت اس سارے طرح بڑے شہر جتنے بھی. ہاں، اسلام آباد، یہ سب علاقوں میں ہم نے کوشش کی، کیونکہ ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں ڈاکٹر وقار نیاز صاحب، ان کی یہ خواہش ہے زندگی کی، ایک بہت بڑی انہوں نے اپنی زندگی میں ایک اپنا گول بنایا ہوا ہے، اپنی ان کی ڈیزائر ہے، ان کا ایک آؤٹ کم ہے. وہ ایک موٹیو لے کے چلے ہیں، اور موٹیو ان کا یہ ہے کہ ہم پاکستان کے کسی بھی شہر میں کوئی بھی شخص جو کہ گردے کا مریض ہے اور اس کو ڈائلیسس کی ضرورت ہے، کسی وجہ سے ہو گیا، تو اب ہم ان کو فری آف کاسٹ یہ دینا چاہتے ہیں، یہ ہماری جو یہ سروسز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں. مشکل اس لیے ہوتا ہے یہ کہ اس کے جو مریض ہوتا ہے بہت ساری پروسیس سے گزرتا ہے، اور یہ جو 3 یا 4 گھنٹے کا ایک باقاعدہ طور پہ ایک آپریشن ہے، جس میں آپ کے بلڈ پورا جسم سے نکلتا ہے اور ڈیوائسز کے ذریعے جو ہے وہ صاف ہوتا ہے، اور ڈیوائسز کے ذریعے صاف ہو کے پھر باڈی میں دوبارہ سے آپ اس کو ریچارج کرتے ہیں. راؤ محمد اسلم خان صاحب، میں کیونکہ اس پروسیس سے گزر رہا ہوں اور اس سچویشن سے گزر رہا ہوں، کیونکہ میرا بڑا صاحبزادہ جو ہے وہ خود گردوں کا مریض ہے اور یہیں پہ اس کا علاج ہو رہا ہے. اور میں اس کی جو حالت دیکھتا ہوں نا سر، لیکن یعنی دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اور ہفتے میں 2-3 مرتبہ اس کو یہ پروسیس سے اس کو گزرنا پڑتا ہے. تو یہ سر کافی ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا سماب، ہے. یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ جو کس پروسیس سے گزرتا ہے، کسی تکلیف سے گزرتا ہے، کسی انگزائٹی اور ڈپریشن سٹریس سے، لو موڈ سے گزرتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. اس کی میں مثال آپ کو دوں گا کہ ہمارے ایک بہت بڑے رائٹر تھے منٹو صاحب، اس کے پاس نور میم راشد آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی یہ میں نے ایک نظم لکھی ہے. اس نے کہا کیا اس کا عنوان ہے؟ تو اس نے کہا کہ رقص. اس نے کہا کبھی رقص کیا تو نے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں کیا. تو اس نے کہا ایک دفعہ رقص کر کے آؤ. جب رقص کر کے آئے تو اس نے کہا جی میرا مسودہ واپس کر دو، کیونکہ میں دوبارہ لکھوں گا کہ میرا تجربہ پہلے نہیں تھا، اب تجربہ ہے. جو آدمی بھی اس ڈائلیسس سے گزرتا ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں ڈاکٹر وقار کے پاس، میں پہلے اس پروسیس کا حصہ نہیں تھا، رحمان فاؤنڈیشن کا حصہ نہیں تھا، لیکن میاں الفت صاحب جو ہے میرے دوست ہیں، ڈاکٹر وقار صاحب میرے دوست ہیں. لیکن میں ڈاکٹر وقار صاحب کے پاس بیٹھا ہوں تو ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب مکان بک گیا ہے، پانڈے بک گیا نے، کار بک گیا، ہر چیز بک گئی. اب ایک چھوٹا میرا بیٹا ہے جو کہ میرے لیے کما کے لے کے آتا ہے اور ہم ڈائلیسس کرواتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دیں؟ تو میں مرنا چاہتی ہوں، تاکہ میرے پاس تو رہا ہی کچھ نہیں. اس دن میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آج کے بعد آپ کا حصہ ہوں، اور میں وہ جو کر سکوں گا میں وہ کروں گا.
ایک میں نے کیونکہ بانو آپا کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اشفاق صاحب کی زندگی گزاری ہے، بڑے تو لوگ میں نے اسے پوچھا تھا ہوں، کہ بانو آپا زندگی گزارنے کا کوئی فارمولا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے جی۔ میں کہا یو کی کہنے لگے کہ اپنی جدو رب تسی اٹھدے ہو سویرے رب کنے گھنٹے روز دیندا ہے؟ میں کہا جی سانو 24 گھنٹے دیندا ہے۔ کہندا اونوں قربانی دے گوشت کی طرح 3 حصے تقسیم کر لو، واہ 8 گھنٹے اپنے واسطے، واہ، 8 گھنٹے اپنی اولاد واسطے، 8 گھنٹے اللہ دی مخلوق واسطے۔ اللہ دی مخلوق جدو واسطے۔ تسی اے والا کرو گے تو یہ سارا کچھ آپ کے لیے سیدھا ہو جائے گا۔ اور بائی دی گریس آف اللہ مائٹی کہ یہ ہم تقریباً مجھے اس کوئی 16 سے 17 سال ہو گئے اس پروسیس کے اندر، اور 22 سال ہو گئے، 21 سال تقریباً اس پروسیس کو چلتے ہوئے۔ تو میں تو بعد میں شامل ہوا ہوں، لیکن میں نے پوری کوشش کی، پھر جو بھی میں کر سکتا تھا لوگوں کے لیے۔ کرتے کیا ہے اصل میں، نہ ہوتا کیا ہے کہ ہم نے مانگنا ہے کس سے؟ لوگوں سے۔ اچھا اپنے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں مانگنا، اللہ کی مخلوق کے لیے مانگنا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے بتاؤں گا آپ کو، چھوٹی سی، کہ ایک دفعہ جو ہمارے بہت بڑے تھے عبدالساریدی صاحب، وہ کہیں پہ بیٹھے بھیک مانگ رہے تھے، پہلے وہ بھیک مانگ رہے تھے، یعنی ایسے ہی وہ جولی اپنے بلا کے میں نے ہسٹری پڑھی ہوگی، اور الحمدللہ میں ملاقات بھی اور کشکول باقاعدہ پہنتے تھے، یعنی وہ بھیک مانگنے والا کشکول ہوتا تھا وہ پہنتے تھے۔ تو ایک دن شاہد صاحب جو ایکٹر ہیں وہ آئے اور کہنے لگے کہ یہ میں دیکھنا، میں کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا دل کرتا ہے۔ انہوں نے وہ کشکول اس کے گلے میں ڈال دیا۔ تو شاہد صاحب یہاں آئے اور میں کہہ رہے کہ ذرا اوسط جب اس نے ہمارے گلے میں ڈالا تو مجھے پسینہ آ گیا، اوہ یہ کیا کام، کتنا مشکل کام، مشکل کام۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ ہم کر کس کے لیے ہیں؟ کہ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، کہ اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی بیوی اور اپنے خاندان کے لیے؟ نہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے، صحیح، اللہ کی مخلوق کے لیے۔ اچھا راؤ صاحب، بہت سارے ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، پاکستان سے باہر بھی کام کر رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو جنون ادارے ہوتے ہیں ان پر بھی لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ مقصد لوگوں کو اویئرنیس دینا پڑتی ہے، لوگوں کو پبلسٹی کے ذریعے بتایا جاتا ہے، اس کو مقصد میڈیا کے ذریعے کیا نہیں، یا ڈیجیٹل میڈیا اب تو زیادہ، اس کے ذریعے اویئرنیس دی جاتی ہے۔ تو اصل ہے لوگ ٹرسٹ کرنے میں ٹائم لیتے ہیں، اعتماد نہیں کرتے۔ تو کیا رحمان فاؤنڈیشن پہ کافی سارے لوگوں کا اعتماد ہے؟ دیکھیں ہمیں ہر مہینے تقریباً ہم 4-5 ہزار لوگوں کو ہر مہینے جو ہے نا یہ سہولت دیتے ہیں، اور لاکھوں لوگ مستفید ہو چکے ہیں۔ اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمیں 1.5 کروڑ روپیہ جو ہر مہینے چاہیے تو کیا ہمیں ملتا نہیں؟ ہمیں ملتا ہے۔ ہاں تکلیفیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، اور اگلی بات یہ ہے کہ ہم تکلیفیں پریشانیاں خود بھی لیتے ہیں نا۔ مثلا فرض کریں ہمارے 10 ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے سال کے اندر یہ 15 ہو جائیں، اچھا اگلے سال میں یہ 20 ہو جائے۔ تو یہ جو آپ جب ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، جب انہینس کرتے ہیں، جب چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں تو آپ کو تکلیف تو آئے گی، لیکن ہم اس تکلیف کے لیے راضی ہوتے ہیں۔ دیکھیں کیونکہ 2 طرح کی انگزائٹی ہوتی ہے نا، ایک انگزائٹی ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسی انگزائٹی ہوتی ہے جو آپ کو بگاڑ دیتی ہے، لیکن ایک ایسی انگزائٹی تو لینی چاہیے نا جس میں انسان بنتا ہے، جس میں انسانوں کی خدمت کے حوالے سے وہ تو لینی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ جو ہمارے سینٹر ہے اس وقت آپ نے بتایا کہ تقریباً 10-11 سینٹر ہیں، تو کیا زیادہ اور سینٹر بنانا چاہ رہے ہیں یا انہی کو آپ لے کے آگے جائیں گے؟ نہیں آگے دیکھیں اگر تو جو انسان ہے نا وہ اگر تو وہی ہے جو کل ہے تو اس سے مراد ہے کہ پھر مومن تو نہیں ہے۔ مومن کا مطلب ہی ڈیولپمنٹ ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں، دیکھیں بات تو یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ 8 ارب انسانوں کی ہے، اور جیسے انسان بڑھ رہے ہیں اس میں، اللہ کریم ان کو بڑھا رہا ہے، تو ہمیں لوگوں کی خدمت کے حوالے سے بھی ہم نے بڑھانے ہیں۔ ابھی ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کے جتنے ضلع ہیں ہر ضلع میں ہم ہوں، جتنی تحصیلیں ہیں ہر تحصیل کے اندر ہوں، اور جتنے قصبے ہیں ہم ہر قصبے کے اندر پہنچے، تاکہ ان لوگوں کو شہروں میں نہ جانا پڑے۔ لیکن میں مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی جڑا والا سے آ رہا ہے، یہاں پہ خاتون آتی تھی، اچھا ایک اکاڑا سے آ رہا ہے اور ایک منڈی بہاؤدین سے آ رہا ہے۔ اب دیکھو کتنا سفر کر کے وہ آ رہا ہے، اس کو تکلیف سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو سفر کر کے آتا ہے اس سے اس کا کریٹینائن بڑھ جاتا ہے، یوریا بڑھ جاتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور اس کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ ہم پوری کوشش میں ہیں کہ وہاں پہ پہنچائیں ان کو جہاں پہ وہ بیمار ہیں، وہاں تک ان کی سہولت ملنی چاہیے۔ یورپ پورے کے اندر آپ غور کریں، وہاں پہ ایمبولینسز بنی ہوئی ہیں، ان کے اندر ڈائلسس مشینیں لگی ہوئی ہیں، اور لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں اور ان کے گھر میں ایک سیب بھی لے کے جاتے ہیں، تاکہ جب وہ اپنی ڈائلسس کروا لے تو اس کو سیب بھی دیتے ہیں، کیونکہ وہ جو ملک ہے وہ ویلفیئر کے ملک ہیں، اور انشاءاللہ جتنی پاکستان کے اندر چیریٹی اکٹھی ہوتی ہے پوری تو دنیا میں نہیں ہوتی، اور ہم پوری کوشش میں ہیں کہ ہم یہاں پہ لوگوں کے لیے کام کریں۔
और हमारा अज़म है। डॉक्टर जो हमारे हैं ना, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, उनका ये अज़म है, उनका ये अज़म है कि हमने हर शहर में जाना है, हर तहसील में जाना है। और देखें, वो तो इतने बड़े इंसान हैं कि वो तो लोगों के जो लोगों का काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो उनके पास एक खूबी मौजूद है कि वो डायलिसिस रोक लेते हैं, जो दुनिया में कोई नहीं रोक कोई सकता, नहीं अभी लेकिन तक, वो अभी रोक ये सकता रिसर्च है नहीं है। है। जी और माशाल्लाह पिछले दिनों अभी वो अमेरिका भी गए हुए थे, जी यूनिवर्सिटीज़ ने उनको हाँ बुलाया हुआ था कि भाई जी आपने रिसर्च की है उसके बारे में आप हमें ब्रीफ करें। जी। तो वो माशाल्लाह बड़ा उनका कामयाब मैं नज़र कहता आया। हूँ कि उन्होंने उनकी जो रिसर्च है, उन्होंने उनको मान लिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने एक बात की, उसने कहा मैं रहना पाकिस्तान में। साढ़े पाकिस्तान ते कोई नहीं ना मानते पे, गल तो हाँ, सारी है कहते नहीं यार ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। नहीं पॉसिबल तो है। यहाँ पे देखें हजारों लोग आते हज़ारों हैं लोग आते हैं और लोग मुस्तफीद होते हैं। 20,000 लोगों का डेटा हमारे पास मौजूद है, जो माशाल्लाह। लोग के डायलिसिस से आम जिंदगी में सेहतयाब आ हो गए, सेहत आम जिंदगी में आ गए। अच्छा, यहाँ पे हमारी एक डॉक्टर साहबा है, वो बता रही थी कि मेरे मियाँ जो है हाँ उनके डायलिसिस होने वाले थे, लेकिन मैं डॉक्टर साहब के पास लेकर आई और उन्होंने उनका इलाज किया। 25 साल हो गए वो डायलिसिस पे नहीं गए, हाँ जी और वो उन्हीं की वजह से हाँ। इस इदारे के साथ हैं। डॉक्टर तलत साहबा डॉक्टर की मैं बात तल्लत कर रहा हैं, हूँ। पीएचडी हैं, और माशाल्लाह वो बड़ी पाकिस्तान की एनर्जेटिक बड़ी खातून। बड़ी नायाब खातून है। और हाँ, बड़ी उनका जो सबसे खूबी ये है कि वो पाकिस्तान में कानून में उन्होंने पीएचडी की हुई है। माशाल्लाह, 6 किताबें उनकी मार्केट में है। तो वो अपने शौहर को कराची से लेके लाहौर आ गई, लाहौर आ गए। और वो अब पाकिस्तान यहाँ रह रही हैं। और सबसे बड़ा काम ये है कि उनके शौहर तो नहीं आए डायलिसिस पे अब, लेकिन एक बड़ी खूबसूरती है, तो हर महीने 1 लाख रुपया वो हमारे इदारे को डोनेट देते हैं। करती है। ये बहुत बढ़िया है। बड़ी बात, हाँ, बड़ी बात। क्योंकि वो ये समझती हैं। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ कि ईदी साहब से पूछा गया था कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब कि आप ये बताएं कि आप बीमार कभी हुए हैं? कहते मैंने इस पे सोचा ही नहीं, मैं तो सोचा ही लोगों की खिदमत में लगा हूँ। वाह 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 वाह। ये हकीकत अच्छा, है। इंसान बीमार भी तब होता है जब फ्री हो जाए थोड़ा सा हाँ, अपने नहीं अल्लाह देखें, अल्लाह की मखलूक के काम आप आए हैं ना, बिल्कुल। तो किसकी मखलूक किसकी? अल्लाह की। जब आप अल्लाह के कामों में लगे हुए हैं, कि अल्लाह आपके कामों में नहीं लगेगा, कैसे हो सकता है? तो आपको तंदुरुस्ती मिलती है औलाद की शक्ल में, आपका बिजनेस बढ़ता है। और मैं आपको और बताऊं कि एक वक्त के बाद हमने यहाँ से चले जाना। रहमान फाउंडेशन की डोनेशंस के लिए क्या सिर्फ आप लोग कोई मार्केटिंग भी करते हैं, लोगों को बताते भी हैं, या सिर्फ वो खुद ही आके इस तरह आते हैं और सबसे पहले तो ये है कि लोग खुद ही दे देते हैं, जैसे जिनको मालूम है, हाँ, जिनको पता है। जिनको इल्म है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर कुदरत ने आपको ज़कात, आपको साहिब ज़कात बना दिया हुआ है, नसाब दे दिया आपको, तो आप कहीं तो ज़कात देनी है ना, हाँ, तो उसका कुछ हिस्सा आप जो रहमान फाउंडेशन को दे दें, कुछ हिस्सा दे दें। बाकी जहां आप दे रहे हैं, किसी मदरसे को दे रहे हैं, किसी ट्रस्ट को दे रहे हैं, या किसी बहन भाई को, रिश्तेदार को दे रहे हैं, तो उनको भी दें, लेकिन कुछ हिस्सा उसका जो है ना रहमान फाउंडेशन को दे दें। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि एक मकसद लेकर इस फील्ड में आए हैं, और मैंने ये देखा है कि जो रहमान फाउंडेशन की डोनेशन होती है उसमें डॉक्टर साहब ने एक पैनी तक नहीं ली, कभी कोई खर्च नहीं किया, और ये उनका बड़ापन है माशाल्लाह। और जो उनकी सर्विसेज है, खिदमात है, उसके ऊपर ही वो, यहाँ तक कि हमें चाय वगैरह या कभी ये खाना वाना भी खिलाना होता है तो डॉक्टर साहब अपनी पॉकेट से करते हैं। मैं ये बात आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये इस तरह के बड़े कम लोग हैं, अदरवाइज तो ज़्यादा शाकी होता है ना कि लो जी खुरियापी खा गए ना। हमारे पास ना एक दफ़ा एक बहुत बड़ा अदारा था, तो उसका एक सीईओ आया यहाँ पे, और आके तो हमसे वो डोनेशन के सिलसिले में हमने बुलाया था उसको। सही। जब वो आया तो जो हमारे कप थे उसने देखे कि कप टूटे हुए हैं, 10-10 रुपए के हमने कप ला के मंगवाए हुए, तो उसने हमें ना एक चेक काट के दे दिया। और साथ हमने कहा सर तुहानू किवें पता लग गया है कि ऐसी जैनवन है? कहने लगे तुहाडे कप्पां तो पता लगा, क्योंकि होर हुंदा ते अठे इत्थे लिया के जेड़ा फ्रांस की क्रॉकरी उन्हें लिया के रख देनी थी। तो ये बात हकीकत है कि डॉक्टर साहब नहीं सिर्फ, बल्कि जितने यहाँ पे जितने डायरेक्टर हैं जो इस सिस्टम को चला रहे हैं, किसी की कोई तनख्वाह नहीं है, कोई खुशी नहीं है किसी भी। बल्कि डॉक्टर साहब का तो मैं खूबी आपको बताता हूँ, डॉक्टर वकार साहब हमारे सबसे बड़े डोनर भी हैं। 25 लाख रुपया हर महीने वो हमें डोनेट करते हैं रहमान फाउंडेशन। क्या बात है। हालांकि ये बड़ी बात है। हालांकि बड़े बड़े इदारे आप देखें जहाँ पे चेयरमैन या डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी पी होती है, हाँ जी, उनका टीए होता है। तो ये रहमान फाउंडेशन मेरा ख्याल है कि वाहिद इदारा है जहाँ पे तमाम जो है वो एजाजी तौर पे हाँ जी, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा ना कि हमने तो सोच लिया है, सॉरी टू कट योर वर्ड्स, हमने तो ये सोच लिया है कि हमने अपनी जिंदगी का एक खास हिस्सा यहाँ पे इस्तेमाल करना है।
और ये दी हुई किसकी है? देखें, मैं तो अपना घूंट एक अंदर नहीं ले जा सकता। ऐसा ही है अल्लाह पाक। अगर अल्लाह करीम ने मुझे जिंदगी दी हुई है, अगर अल्लाह करीम ने मुझे औलाद और सब कुछ दिया हुआ है, तो अब मैंने अल्लाह के बंदों को कुछ लौटाना है। वो अब उससे पूछा था मदर टेरेसा से, मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ इंडिया से, तो मुझे 5 मिनट उसने दिए सिर्फ सही। मिलने के लिए। तो मैंने मदर टेरेसा से पूछा था कि माँ जी मुझे एक बात बताओ कि तुम इतने अच्छे काम क्यों करती हो, इंसानों की खिदमत क्यों करती हो? तो बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की कि उन्होंने निज़ाम पे बड़ा काम किया इंडिया में। कहती मैं अल्लाह की ज़मीन पे रहती हूँ, किराया तो मैंने देना है ना, हाय हाय। तो मैं इंसानों की खिदमत करके, वाह वाह वाह। इंसानों की खिदमत करके वो किराया अदा कर देती हूँ। फिर उन्होंने एक और बात बड़ी कमाल की जो मुझे मेरे साथ तो नहीं की, एक किताब से मैंने पढ़ी कि उनसे पूछा कि अम्मा जी तुम ये लोगों को जो सड़कों के किनारों से ले आती हो, नदी नालों के किनारों से ले आती हो, जो तन्हाई में जिंदगी गुजार रहे होते हो, जिज़ाम के मरीज होते हैं, तो इनको आप शहरों में या आश्रम में क्यों लेके आती है? बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा मेरी माँ ने कहा था जब इंसान मरता है ना तो उसको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, और जब वो तन्हा मरता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो मैं उन लोगों को जंगलों से उठा करके, नहरों से उठा करके और नदी नालों से उठा करके शहरों में लाती हूँ, आश्रम में लाती हूँ, ताकि अगर वो मरे तो बंदों के दरमियान में क्या बात। ताकि उसको तकलीफ ना हो। राव असलम खान साहब, आपके जो ख्यालात हैं बहुत आला, और आपकी आंखों में जो चमक है ना, वो पता क्यों है? क्योंकि आप इंसानों से प्यार करते हैं, और आने वाले मुस्तकबिल को आप देख रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला रोशन मुस्तकबिल है आपका, और मैं ये आखिरत भी छोटी सी रोशन है, सिर्फ आखिरत भी रोशन है। हाँ, मैं माशाल्लाह। छोटी सी एक मिसाल आपको दे रहा हूँ कि कभी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, कभी हम एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। जिंदगी है, अल्लाह करीम ने हमें बनाया ऐसे है, तो हम मरीजों के दरमियान में से गुजरते हैं, हम डायलिसिस होते हुए मरीजों के दरमियान में से गुजरते हैं। यकीन कीजिएगा कि जब वो अपने ऊपर तारी करते हैं कि ये जो ड्रिप्स इनको लगी हुई हैं, जो इनके डायलिसिस हो रहे हैं, यहाँ पे मैं भी तो हो सकता हूँ ना। तो अल्लाह करीम ने अगर मुझे इस जगह पे रखा हुआ है तो उसकी रहमतें, उसका फजल, उसकी अता है, और मेरा इसके अंदर कोई वो नहीं है, बड़ाई मेरी कोई नहीं है, बिल्कुल सिर्फ अता है। तो हमारे अंदर हम फिर दोबारा से मोटिवेट हो जाते हैं, इंस्पायर्ड हो जाते हैं, हम दोबारा से हमारे अंदर वो एनर्जी भर जाती है ताकि हम इंसानों की खिदमत कर सकें। और मैं हकीकत बताऊं आपको, अल्लाह वो कहता है ना, खलील जबरान ने भी कहा है, तो वासिफ अली वासिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो कहते हैं अल्लाह तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा रास्ता वो लगता है जो इंसानों के दरमियान में हो। वाह 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 वाह। बेशुमार हो सकते हैं ना, बहुत अच्छा, बहुत हो सकते हैं, लेकिन इंसानों के दरमियान में से जो गुजरता है वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इंसान हम जैसे होते हैं, हमारे जैसे होते हैं, हमारे जैसे, हमारे उनके जो इमोशंस होती हैं, जो उनकी फीलिंग्स होती हैं, वो हमारे जैसे होती हैं, उनका दुख हमारे जैसा होता है, और उसके दर्द हमारे जैसे होते हैं, उनकी खुशियां हमारे जैसी होती हैं। तो हमारी कोशिश होती है, डॉक्टर हमारे वकार नियाज साहब और हमारी पूरी टीम की ये पूरी कोशिश है कि लोगों को जो दुख है, दर्द हैं, तकलीफें हैं, उनको कम करके उनके चेहरों पर खुशी लाई जाए। यही है। बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, डॉक्टर वकार साहब की शख्सियत ऐसी कि जब मैंने उनसे मुलाकात की तो मेरा दिल ये चाहा कि मैं उनसे मिलता ही चला जाऊं, और फिर उनका जो मैंने अज़्म देखा, जो मैंने उनके अंदर एक इरादा देखा इंसानियत की खिदमत के हवाले से, उसको देखते हुए राव साहब मैंने भी ये फ़ैसला किया कि मैं आपकी टीम का हिस्सा बनूं, और अल्हम्दुलिल्लाह सिबा प्रोडक्शन जो है रहमान फाउंडेशन का एक हिस्सा है, और इंशाल्लाह ताला मैं और मेरी टीम इस नेक मकसद के लिए आपके साथ चलते रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला बहुत सारी राहें हैं जो इंशाल्लाह खुलेंगी, बहुत सारी मंजिलें हैं जो हम तय करेंगे इंशाल्लाह। बाकी तो ज़ाहिरी बात है, दुनिया में जितनी मर्ज़ी ख्वाहिशें इंसान पूरी करता रहता है, वो कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन सबसे बड़ी अगर ख्वाहिश हमारी हो जाए दूसरों के लिए, तो वो जो आपको खुशी और वो जो आपको एक एहसास मिलता है, शायद उसको हम ना तो अल्फाज में कह सकते हैं, ना अल्फाज में लिख सकते हैं। राव मोहम्मद असलम खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।